جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو سینٹ کے الیکشن کے اندر یسر رضا گیلانی کے انتخابات کے اندر جو ووٹوں کی خرید و فروخت کی واردات پکڑی گئی تھی ویڈیو کی شکل کے اندر، جس میں یسر رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی سینٹ کے انتخابات کے لیے خرید و فروخت کر رہے تھے، ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ کار بتا رہے تھے، آج اسی کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں سماعت ہے اور سماعت کی سامنے جو سوالات ان کے وہی موجود ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت انتخابات کو صاف شفاف قانون کے مطابق اور کرپٹ پریکٹسز کو گارڈ کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے، اور اس میں پوری طرح سے وہ نظام ایکسپوز ہوا کہ جس طریقے سے ہر سینٹ کے الیکشن کے اندر خرید و فروخت ہوتی تھی، ضمیروں کی بولیاں لگتی تھی، اس کے اوپر یہ ایک ایسا کیس ہے جس کیس کو الیکشن کمیشن اب مثال بنا سکتا ہے کہ ایسی کڑی سزائیں دے، نااہل کرے رسپونڈنٹ نمبر 1 کو، یسر رضا گیلانی کو، علی حیدر گیلانی کو، جس سے آئندہ یہ عبرت بنے ان لوگوں کے لیے جو سینٹ کے انتخابات کے اندر منڈیاں لگاتے ہیں، جو خرید و فروخت کرتے ہیں۔ سیکشن 9 کے اندر بے شمار لامحدود پاورز ڈسکا انتخابات کے اندر الیکشن کمیشن پہلے ہی ایکسرسائز کر چکا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اہم موقع ہے اور بہت اہم ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ 27 تاریخ انہوں نے دوبارہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے، اور جو جواب ان کی جانب سے آئے ہیں اس کے اوپر ہم اپنا کیس آگے لے کے چلیں گے، اور یہ یقین دلانا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کو کہ جو مقدمہ انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے، خرید و فروخت کا راستہ روکنے کے لیے عمران خان نے شروع کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسی طریقے سے آج 24 جماعتوں کو فنڈنگ کیس کے اندر بھی نوٹس جاری ہوئے تھے، اس کے اندر سے بھی جے یو آئی فضل الرحمان جو کہ پیسے لیتے رہے ہیں معمر قذافی سے، جو پیسے لیتے رہے ہیں غیر ملکیوں سے، جنہوں نے ان پیسوں سے ڈی آئی خان کی چک شہزاد کی جائیدادیں بنا لی ہیں، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جی کوئی کیس ہی نہیں ہے، یہ تو کیس جو ہے وہ دوسرے کیس کو پرلونگ کرنے کے لیے ڈالا گیا ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی شک نمبر 6(3) یہ پابند بناتی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی شک نمبر 13 بھی ان کو پابند بناتی ہے کہ انہوں نے اپنے اخراجات ایکسپینڈیچر الیکشن کمیشن میں جمع کروانے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ان کی اسکروٹنی کرنی ہے۔ 2017 میں سپریم کورٹ کا حنیف عباسی کیس کے اندر فیصلہ بڑا واضح ہے، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی ہے کہ آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے 5 سالہ اکاؤنٹ کی جانچ پڑتال کرنی ہے۔ تو لہذا فضل الرحمان صاحب، نہ یہ پیزا کھانے کا وقت ہے، نہ یہ چائے پینے کا وقت ہے، یہ چندے کی رسیدیں جمع کرانے کا وقت ہے آپ کا، لہذا آپ کو اس کیس سے بھی ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ فاروق نے آپ کو بتایا ہے، یہ مقدمہ 22 کروڑ پاکستانی عوام کا مقدمہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا یا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا مقدمہ نہیں ہے، اور یہی مقدمہ لے کر ہم الیکشن کمیشن کے سامنے آئے ہیں۔ یہ لڑائی اس مافیا کے خلاف ہے جس نے آج تک سینٹ کو یرمغال بنایا، یہ لڑائی اس مافیا کے خلاف ہے جس نے ایوان کو بے توقیر کیا، یہ لڑائی اس مافیا کے خلاف ہے جس نے سیاست میں پیسے کا رجحان لایا، اور آج ایک عام بندہ
सियासत में नहीं आ सकता। हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इस विजन को कि सियासत में रुपए पैसे का अमल दखल नहीं होना चाहिए, ज़मीर की मंडी नहीं लगनी चाहिए, उसको आगे ले जाते हुए अपनी यहाँ पर प्ली लेकर आए हैं कि नाअहल गिलानी को एक दफ़ा दोबारा नाअहल किया जाए। और जो अपोजिशन लीडर बन के बैठे हैं सेनेट में, ये सेनेट को भी वो बेतौकीर कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब वो यहाँ से नाअहल होंगे तो वहाँ से उन्हें वो सीट भी छोड़नी पड़ेगी। और जो अपोजिशन पार्टीज आज यहाँ पर उनके खिलाफ सेनेट में महाज इकट्ठा किया है, अब तो उन्हें भी हमारा साथ देना चाहिए। और ये सारे पोल जो कभी वीडियो की शक्ल में आवाम के सामने आए, जो जिस तरह से वोट को ज़ाया करने के तरीके बताते हुए हमारे सामने आए, और पूरी पाकिस्तानी अवाम ने इनका मकरूर चेहरा देखा है, तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम आखिरी गेंद तक ये लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक नाअहल गिलानी एक दफ़ा दोबारा नाअहल नहीं होगा, हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। और ये फतह होगी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम की, ये फतह होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के उस नजरिए की कि हमें शफाफियत चाहिए इस सारे माफिया के अगेंस्ट। और लॉयर साहब भी आपको इस पर ब्रीफ करेंगे। देखिए, मैं तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा चूंकि केस पेंडिंग है, और ये जिस बिल्डिंग के सामने आप खड़े हैं, इस बिल्डिंग को जो कानून रेगुलेट करता है वो आईन पाकिस्तान है, और वो इलेक्शन एक्ट 2017 है। और हम उस आईन पाकिस्तान में जिसने इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ज़िम्मेदारी दी है कि वो जस्टली फेयरली इलेक्शंस कराएं, क्या ये जो इलेक्शंस थे इस्लामाबाद से गिलानी साहब का, ये आइन के उस शेक के तहत 218(3) के तहत टर्म किए जा सकते हैं कि मुनसफाना थे, फेयर थे, और क्या जो इख्तियारात आईन पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट के उस ओपिनियन ने जिसमें कहा गया था कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रिक्वायर्ड, उसमें वर्ड रिक्वायर्ड है, तो क्या उन जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंच सकता है कि इसमें बराइबरी, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बराइबरी का, एक इस्तेमाल हुआ है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, और उसमें ये नहीं कहा गया कि वो ख़ुद करे, वो किसी के ज़रिए भी करा सकते हैं। और इंड्यूस करना कि किसी को लालच देना, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसकी डिटर्मिनेशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए, और इस मुल्क में जो कवानीन बनते हैं वो फिर ये नहीं देखते कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, 1 दफ़ा का वज़ीर आज़म, वो ये देखता है कि कानून के तहत आया इसमें इल्लीगल प्रैक्टिस या करप्ट प्रैक्टिस हुई है, तो फिर वो बिला तफरीक, चाहे वो एक इलेक्शन हो किसी हलके का या वो सेनेट का इलेक्शन हो, तो वहाँ पे हमें उम्मीद है कि एक ऐसा ही जस्ट फैसला आएगा और वो फैसला आइंदा के लिए एक नज़ीर बनेगा। शुक्रिया। गिलानी साहब ने अपने तहरीरी जवाब में इल्ज़ाम लगाया है कि फरूख हबीब और दीगर जो दरख्वास्त गुजार हैं, ये आधी दरख्वास्त गुजार हैं, इनका काम है मीडिया में शोहरत देना। इस पर क्या कहते? देखिए, बात ये है कि उन्होंने तो पाकिस्तान के कानून को सबोटाज किया ना, उन्होंने तो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की है, और उन्हीं की वजह से जो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है उसको रोकने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये जिस किस्म का जवाब उन्होंने दिया है, ये तो फिर सवालात उठा रहा है ना कि कानून की हाकमियत किसने कायम करनी है, 218(3) किसने मेक श्योर करना है, वो इन्होंने करना है। और बात ये है कि गिलानी साहब, आपके लिए अर्ज़ ये है कि आप जितना मर्जी शोर मचाते रहें, आप भी कोई कतरी खत ले आएँ अपने लिए, आप भी कोई ले लें कोई ऐसी चीज़, आपको कोई इम्यूनिटी हासिल तो नहीं है। लिहाजा जो आपने सिस्टम को, निज़ाम को दागदार किया है, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और जब नज़र आ रहा हो, डिस्क्वालिफिकेशन नज़र आ रही हो, तो इसी किस्म के जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लिहाजा इन इल्ज़ामात को हम किसी तौर के ऊपर संजीदा नहीं समझते, बल्कि हम तो कानून की हाकमियत की जंग लड़ रहे हैं, आइन की हाकमियत की जंग लड़ रहे हैं। और इसके अलावा मैं मरियम सफदर को भी ये कहना चाहता हूँ कि अब वो बड़ा बच्चों की तरह आंसू बहाती फिर रही हैं कि गिलानी जो है वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं। गिलानी को नाअहल करवाने वाले भी ये और सेनेट के अंदर अहल करवाने वाले भी ये। तो मरियम सफदर साहिबा, जो आपने वो बयान दिया था कि नोट नहीं चले टिकट चली है आपकी, तो अब ज़रा सामने आ जाए ना वो कहाँ कहाँ टिकट चली, उस टिकट का तो जवाब दे देना अगर आप इतनी संजीदा हैं।
गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने के ऊपर इतना ही आपको दुख है, इतना ही आपको दर्द है, तो वो टिकटों का नाम भी बताएं ना, आपने किस किस के साथ कमिटमेंट की थी, किसके कहने के ऊपर की थी, वो भी नाम सामने ले आए। ये सवाल मैं मीडिया के सामने छोड़े जा रहा हूं। आपको जब वो गुमशुदा खामोश मरियम सफदर कहीं नजर आए तो उनसे ये सवाल आप जरूर पूछिएगा।